لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پیچھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول اور خوش نصیب حاجیوں، بختور مدینے کے زائروں، یہ ذہن میں رکھیے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کے لیے اچھی اچھی نیتیں ہونی ضروری ہے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہو، جبکہ فی نفس ہی وہ کام ایسا ہو کہ جو شرعاً جائز ہو۔ تو حج کے ضمن میں بہت سارے کام ہوتے ہیں کہ جو نیت کے متقاضی ہوتے ہیں، اگر ان میں نیتیں نہیں کی جائیں گی تو پھر وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو اب حج کے لیے چلیں گے تو قدم قدم پر نیکیاں ہیں، تو اس لیے وہ حج کے سفر کے لیے یہ ساری نیتیں کرنی ہوں گی۔ رفیق الحرمین میں 56 نیتوں کا بیان ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ 56 بہت ساری کی جا سکتی ہے، جس کو علم نیت ہو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے معلومات بھی تو ہو نا، علم دین ہو، علم نیت ہو کہ نیت کہاں کی جا سکتی ہے کہاں نہیں کی جا سکتی، تو کی جا سکتی ہے تو کیا نیت کی جا سکتی ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کام میں 10 نیتیں کی جا سکتی ہوں اس میں صرف ایک نیت پر اکتفا کرنا یہ حماقت ہے کہ اتنا ثواب اس نے ضائع کر دیا۔ 10 نیتیں کرتا تو ثواب بہت بڑھ جاتا ہے اس کا، مگر وہی کہ علم نیت ہو کہ ثواب کی نیتیں وہ واقعی ثواب کی نیتیں ہوں بھی۔ باپا یہ جو نیتیں ہیں یہ جب گھر سے روانہ ہوں گے اس وقت کرنی ہیں، یا آج یہ آئے ہوئے ہیں یہ آج بھی اس سفر حج کی نیت کر سکتے ہیں؟ حج کا فارم لینے گیا واہ، تو اس راستے میں بھی نیتیں ممکن ہیں، فارم لیا اس میں ممکن ہے۔ اب اس فارم کو میں درست پر کروں گا یہ بھی نیت ہو، فارم لینے کی نیتیں، جانے کی نیتیں، فارم پر کرنے کی نیتیں، جمع کروانے کی نیتیں، موقع موقع کی نیتیں، تو قدم قدم پر بہت ساری بن جائیں گی۔ تو نیت پہلی صرف رضا الہی عز و جل کے لیے حج کروں گا۔ قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، اور اخلاص حاصل کرنے میں یہ بات بہت معاون ہے کہ ریاکاری اور شہرت کے تمام اسباب ترک کر دیے جائیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے اغنیاء یعنی مالدار سیر و تفریح کے لیے، اور درمیانے درجے کے لوگ تجارت کے لیے، اور قراء یعنی قاری دکھانے اور سنانے کے لیے، اور فقراء مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ نیت نمبر 2، اس آیت مبارکہ پر عمل کروں گا۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، ترجمہ کنز الایمان، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، جبکہ عمرہ بھی ساتھ ہو یا بعد میں عمرہ کرنے کا ذہن ہو، تو اس میں عمرے کا بھی تذکرہ ہے۔ حاجی کے لیے ایک نیت یہ ہے اللہ عز و جل کی اطاعت کی نیت سے اس حکم قرآنی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں حج کروں گا، والدین کی رضامندی لے لوں گا، اور بیوی شوہر کو رضامند کرے، مقروض جو ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا تو اس قرض خواہ سے بھی اجازت لے۔ اگر حج فرض ہو چکا ہے تو اجازت نہ بھی ہو تب بھی جانا ہوگا۔ ہاں عمرہ یا نفلی حج کے لیے والدین سے اجازت لیے بغیر سفر نہ کریں۔ یہ بات غلط مشہور ہے کہ جب تک والدین نے حج نہیں کیا اولاد بھی حج نہیں کر سکتی، یعنی ماں باپ نے حج نہ کیا ہو تب بھی حج فرض ہونے کی صورت میں اولاد کو حج کرنا ہوگا۔ چلتے وقت گھر والوں اور رشتہ داروں اور دوستوں سے قصور معاف کرواؤں گا، ان سے دعا کرواؤں گا، زبان اور آنکھ وغیرہ کی حفاظت کروں گا۔ نصیحتوں کے مدنی پھول صفحہ 29 اور 30 پر ہے، حدیث پاک میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اے ابن آدم، تیرا دین اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک تیری زبان سیدھی نہ ہو، اور تیری زبان تب تک سیدھی نہیں ہو سکتی جب تک تو اپنے رب عز و جل سے حیا نہ کرے۔ نمبر 2، جس نے میری حرام کردہ چیزوں سے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا یعنی انہیں دیکھنے سے بچا، میں اسے جہنم سے امان یعنی پناہ عطا کر دوں گا۔ اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ نمبر 13، سب کے ساتھ اچھی گفتگو کروں گا اور حسب حیثیت مسلمانوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
मबरूर हज का बदला जन्नत है। अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हज की मबरूरियत किस चीज़ के साथ है? फरमाया अच्छी गुफ्तगू और खाना खिलाना। एक नियत ये भी करे, परेशानियां आएंगी तो सब्र करूंगा। इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली फरमाते हैं, माल या बदन में कोई नुकसान या मुसीबत पहुंचे तो उसे खुशदिली से कबूल करें, क्योंकि ये इसके हज मबरूर की अलामत है। तमाम खुश अकीदा मुसलमान अरबों से वो चाहे कितनी ही सख्ती करें, मैं नरमी के साथ पेश आऊँगा। बाज़ लोग अरबों को बहुत बुरा भला बोलते रहते हैं, वहाँ वो बहार शरीयत के जुज़इये पर गौर फरमाएं। बद्दुओं और सब अरबियों से बहुत नरमी के साथ पेश आए, अगर वो सख्ती करे भी तो अदब से तहम्मुल यानी बर्दाश्त करे। इस पर शफाअत नसीब होने का वादा फरमाया, खुसूसन अहले हरमैन, खुसूसन अहले मदीना। अहले अरब के अफ़आल पर एतराज़ ना करे, न दिल में कदूरत यानी मेल लाए। इसमें दोनों जहां की सआदत है। भीड़ के मौके पर भी लोगों को अज़ियत न पहुंचे इसका ख्याल रखूंगा, और अगर खुद को किसी से तकलीफ पहुंची तो सब्र करते हुए माफ़ कर दूंगा। हदीस पाक में है, जो शख्स अपने गुस्से को रोकेगा अल्लाह ताला क़ियामत के रोज़ उससे अपना अज़ाब रोक देगा। मुसलमानों पर इंफरादी कोशिश करते हुए नेकी की दावत देकर सवाब कमाऊंगा। सफ़र की सुन्नत और आदाब का हत्तल इम्कान ख्याल रखूंगा। एहराम में लब्बैक की खूब कसरत करूँगा। जब जब किसी मस्जिद खुसूसन मस्जिदैन करीमैन में दाखिला नसीब हुआ, नफली एहतिकाफ की नीयत करके सवाब कमाऊँगा। अब देखो, इस नीयत से ये नहीं होता कि अब सब मस्जिदों में गए तो अब नीयत हो चुकी है, एहतिकाफ़ी तो मैंने पहले कर लीजिए, मैं सब में करूँगा। इस नीयत का सवाब मिलेगा कि मैं नीयत करूँगा, ये नीयत करने की नीयत है, एहतिकाफ की नीयत नहीं है ये। तो अगर अब नीयत करना भूल भी गए तो इस नीयत करने की जो नीयत की थी इसका सवाब मिलेगा। इसी तरह ये सारी पीछे की नीयतें, इनमें भी इस कायदे को मलहूज रखिएगा। काबा मुशर्रफा पर पहली नज़र पड़ते ही दुरूद पाक पढ़कर दुआ मांगूंगा। अब खुदा ना खास्ता दुआ मांगना भूल गया, दुरूद पाक पढ़ना भूल गया, नज़र पड़ी तो इस की भी नीयत का सवाब मिलेगा। और ये नीयत ज़रूरी नहीं है कि एहराम बांध कर करें, या अभी से करें। मैं भी ये नीयत करता हूँ, काबा मुशर्रफा पर पहली नज़र पड़ते ही दुरूद पाक पढ़कर दुआ मांगूंगा। भले 10 साल के बाद जाऊँ, एक मिसाल है, जब भी जाएंगे इंशाअल्लाह हमारी नीयत है कि काबा मुशर्रफा पर पहली नज़र पड़ेगी तो दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांगेंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिलखुसूस 6 मकामात यानी सफ़ा, मरवा, अरफात, मुज़दलिफ़ा, जमराए ऊला, जमराए वुस्ता पर दुआ के लिए ठहरे। मैं भी अदा मुस्तफ़ा की अदा की नीयत से इन जगहों में जहाँ जहाँ मुमकिन हुआ वहाँ रुक कर दुआ मांगूंगा। ये उमूमन सब जगह पर रुक कर दुआ मांगी जाती है, लेकिन अब अगर अदा मुस्तफ़ा की अदा की नीयत करेंगे तो सवाब एक नीयत का बढ़ जाएगा। इसलिए नीयतों में फ़ायदा होगा आपको। फिर दुआ में भी नीयत करनी होगी कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि दुआ मांगो, तो मैं दुआ मांगता हूँ। चलो ये सब नहीं याद आता तो इतना नीयत कर ले कि मैं सवाब के लिए दुआ मांग रहा हूँ। अब दुआ शुरू कर दे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए दुआ मांग रहा हूँ, ये भी नीयत काफ़ी है। ज़्यादा अगर जहन बनता है तो ये दुआ में नीयत कर ली जाए कि अल्लाह और रसूल का हुक्म है इसलिए दुआ मांगता हूँ, तो अल्लाह और रसूल का हुक्म तो है दुआ मांगने का, सुन्नत है इसलिए दुआ मांगता हूँ, तो आका की सुन्नत भी है दुआ मांगना। तो अगर जहन होगा तो दुआ करते वक्त दीगर मौके पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नीयतों का हुजूम आपकी तरफ हो जाएगा, जबकि जहन बने। तो नीयतें करने वाले हम बनेंगे तो इंशाअल्लाह नीयतें ही नीयतें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तवाफ़ व साई में लोगों को धक्के देने से बचता रहूँगा। बाद लोग जल्दी जल्दी में धक्के बहुत मारते हैं, मुसलमान को ईज़ा पहुँचाना तौबा तौबा। जानबूझकर किसी को इस तरह धक्के देना कि ईज़ा पहुँचे, बंदे की हक तलफी और गुनाह है, तौबा भी करनी होगी, और जिसको ईज़ा पहुँचाई उससे मुआफ़ भी कराना होगा। बुजुर्गों से मनकूल है, एक मामूली सी मिक़दार अल्लाह ताला के किसी नापसंदीदा फ़ेल को तर्क कर देना मुझे 500 नफली हज करने से ज़्यादा पसंदीदा है। सआदत समझते हुए सवाब की नीयत से मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाह शरफ़ों व ताज़ीमा की ज़ियारत करूँगा। यूँ मदीने की भी काफ़ी नीयतें इसमें लिखी हुई हैं। तो इंशाअल्लाह रफ़ीकुल हरमैन साथ हुई और आप नीयतें करते रहेंगे। कुछ नीयतें अभी से कर लीजिए, कुछ नीयतें बाद में करनी होंगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला
علی محمد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک